قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نون ساکن کے احکامات دیکھتے ہیں۔ چلیے ہم تنوین اور نون ساکنہ کے رول ادغام کو مزید جانتے ہیں۔ ادغام کی لغت میں اور اصطلاحی تعریف ہم دیکھ چکے ہیں، اب ادغام کی اقسام دیکھتے ہیں۔ غنہ کے بنا پر ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام بی غنہ اور ادغام بغیر غنہ۔ چلیے ان کو مزید جانتے ہیں۔ ادغام بی غنہ، ادغام بی غنہ جب تنوین اور نون ساکین کے بعد حروف یومن یا پھر ینمو آتے ہیں، یعنی یا، واو، میم، نون یا پھر ینمو۔ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک فریز یاد کر سکتے ہو، ینمو یا پھر یومن، آپ کوئی ایک فریز یاد کر سکتے ہو اور ان کے حروف ہے یا، واو، میم، نون، یعنی تنوین یا نون ساکنہ کے بعد جب یا، واو، میم، نون دیکھتے ہیں تب ادغام بی غنہ ہوتا ہے۔ تو اس کا رول کیا ہے؟ جب آپ قرآن میں تنوین یا نون ساکنہ کے بعد یومن میں سے کوئی ایک حرف دیکھیں تو ہم غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی ہم اس کو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پر ہے یومن فرسٹ ورڈ، یجعلو سیکنڈ ورڈ۔ اب یہاں پر ہے یومن، جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ ہم نون کے مخرج کو یا میں ملا دیتے ہیں، تو ہم یومن تو نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے یومئی، مئی۔ تو جب آپ نون ساکنہ کو یا میں مرج کر رہے ہو تو آپ غنے کے ساتھ مرج کرو گے۔ کیسے؟ یومئی، ناک میں آواز کو لے جاؤ گے اور ناک میں آواز لے جا کر ہولڈ کرو گے، اور اس پرٹیکولر ایگزامپل میں جو غنہ پایا جا رہا ہے وہ نون ساکنہ کا غنہ ہے، یعنی نون کا صرف مخرج مرج ہوا ہے، نون کا غنہ مرج نہیں ہوا ہے یہاں پر، تو نون کا غنہ ابھی باقی ہے۔ تو نون ساکنہ اپنے بعد والے حرف میں جو مرج ہو رہا ہے وہ غنہ کے ساتھ مرج ہو رہا ہے، یومن یجعلو۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس میں نون کو واضح نہیں پڑھیں گے، یعنی یومن اس طرح واضح کلیئرلی اظہار کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ واضح نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ نون ساکنہ غنے کے ساتھ اس کے اگلے حرف میں داخل ہو جا رہا ہے۔ نون ساکنہ وت غنہ اپنے بعد والے لیٹر میں داخل ہو رہا ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر غنہ ہے، تو اب غنہ آپ کو کتنا کرنا ہے؟ تو یہ ادغام میں جو غنہ ہوتا ہے وہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوتا ہے اور اسے اکمل غنہ کہتے ہیں۔ موسٹ کمپلیٹ غنہ یعنی آپ سب سے زیادہ دیر تک غنے کی آواز کو خیشوم میں ہولڈ کر کے پڑھیں گے، جیسے یومن یجعلو، یومن، مئی، آپ خیشوم میں غنے کو ہولڈ کریں گے، اس کے بعد پڑھیں گے یومن یجعلو۔ اوکے، سو دس از آل اباؤٹ ادغام بغنہ۔ تو کیا ہے ادغام بغنہ؟ جب تنوین یا نون ساکنہ کے بعد حروف یومن میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ہم غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اسے ادغام بغنہ کہتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ادغام بغیر غنہ۔ ادغام بغیر غنہ کے لیٹرز کیا ہے؟ لام اور را۔
यरमलून में से यूमिन तो यहाँ चले गए इदगाम बी गुन्ना में, तो बचे सिर्फ दो हरूफ है, वो है लाम और रॉ। तो इदगाम बगैर गुन्ने में लाम और रॉ आते हैं। और इसका रूल क्या है, जब तनवीन या नून साकिना के बाद लाम और रॉ में से कोई एक हर्फ आ जाए तो बगैर गुन्ना किए मिलाकर पढ़ेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल मिर रब्बी, यहाँ पर देखिए नून साकिना के बाद रॉ आ रहा है। जब नून साकिना के बाद रॉ आ रहा है तो हम नून का मखरज और नून का गुन्ना दोनों रॉ में मर्ज कर दिए और नून का कोई असर बाकी नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए हम इसको कैसे पढ़े, मिर मिर, एज इफ नून एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पर। तो मिर रब्बी, मिर रब्बी, तो इसमें नून को उसके अगले हर्फ में मुकम्मल तौर पर मिलाकर पढ़ेंगे और इसमें कोई गुन्ना नहीं होगा। यानी मुकम्मल तौर यानी इसका नून का मखरज और नून का गुन्ना दोनों मर्ज हो गया है और इसमें कोई गुन्ना भी नहीं होता। तो इदगाम बगैर गुन्ना में नो गुन्ना, वी डोंट फाइंड एनी गुन्ना इन दिस। लेकिन इदगाम बे गुन्ना में अकमल गुन्ना पाया जाता है। सो ये थी इदगाम की अक़साम। अब हम क्या करते हैं, इन एग्जाम्पल्स को वाज़े तौर पर जानते हैं और क्लियरली इनको खोल कर देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। अभी हमने इदगाम की अक़साम देखे थे। अब इन अक़साम के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको खोल कर देखते हैं कि नून अपने बाद वाले लेटर में कैसे मर्ज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इदगाम बेगुन्ना। जो हमने इदगाम बेगुन्ना का एग्जाम्पल देखा था वो था यौमन यजअलु। जब हम इस तनवीन को खोलते हैं तो आप सबको पता है जब हम इसको खोलते हैं तो ये बन जाता है मीम फथा नून सुकून मन, यानी यौमन। तो यहाँ पर है नून सुकून, नून सुकून के बाद है या मुतहर्रिक। तो जब नून सुकून के बाद या मुतहर्रिक आता है तो हम यहाँ पर मुदगम कर रहे हैं नून को, यानी नून का मखरज या में मर्ज हो रहा है, तो नून तो बाकी नहीं रहा है। तो इट इज समथिंग लाइक यौमई यजअलु, यौमई यजअलु। लेकिन क्योंकि ये इदगाम बे गुन्ना है तो नून सिर्फ मखरज, नून का इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिर्फ नून का मखरज या में मर्ज हो रहा है, लेकिन नून का गुन्ना अभी बाकी है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इट समथिंग लुक्स लाइक दिस, यौमन यजअलु। गुन्ने को खैशूम में पढ़ेंगे और फिर इसको इस तरह मर्ज कर लेंगे। तो आप इसमें देखते हो कि नून का गुन्ना इसमें बाकी है और ये गुन्ना कौन सा है, अकमल गुन्ना है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यौमन यजअलु के। इसी तरह हम देखते हैं इदगाम बगैर गुन्ना के एग्जाम्पल को, मिर रब्बी, मिर रब्बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नून साकिना के बाद रॉ है, क्योंकि यहाँ पर नून साकिना रॉ में कंप्लीटली मर्ज हो गया, यानी नून का मखरज भी मर्ज हो गया और नून का गुन्ना भी मर्ज हो गया। तो इट इज एज इफ नून डजंट एग्जिस्ट, बिल्कुल ये ऐसे हो गया है मिर रब्बी, मिर रब्बी। तो मिर जो है यहाँ पर रॉ कंप्लीटली इसमें मर्ज हो गया। तो जब हम इसको पढ़ते हैं हम ऐसे पढ़ते हैं मिर रब्बी, मिर रब्बी। और आप इसमें देख रहे हो कि क्योंकि नून कंप्लीटली मर्ज हो गया तो इसमें गुन्ना भी नहीं पाया जाता है, तो इसमें कोई गुन्ना भी नहीं है, इसीलिए हम इसको इदगाम बगैर गुन्ना कहते हैं। और आप यहाँ पर देखते हो मर्जिंग तो यहाँ पर भी है, क्योंकि ये इदगाम है तो मर्जिंग दोनों में है, लेकिन यहाँ पर गुन्ने के साथ मर्जिंग होती है और यहाँ पर बगैर गुन्ना के साथ मर्जिंग होती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं इदगाम बेगुन्ना और इसे कहते हैं इदगाम बगैर गुन्ना। तो ये था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदगाम। चलिए होमवर्क टाइम। अब आपको यहाँ पर इदगाम के एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करना है, जैसे हमने इजहार और इकलाब के फाइंड आउट किए थे वैसे ही। क्योंकि इदगाम के भी आप देख रहे हो कि 6 लेटर्स है तो आपको पूरे 6 लेटर्स के एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहले आपको या नून मीम वाउ यन्मु दिया गया है, यानी इदगाम बेगुन्ना। तो ये जो गुन्ना का सेक्शन है यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि इसमें गुन्ना होता है कि बगैर गुन्ना होता है। तो यहाँ पर आपको बेगुन्ना और बगैर गुन्ना लिखना है। और यहाँ पर नून साकिना के साथ लेटर या के एग्जाम्पल, यहाँ पर तनमीन के साथ यरमलून पूरे, और यहाँ पर नून साकिना के साथ यरमलून के एग्जाम्पल्स। और जब आप एग्जाम्पल फाइंड आउट करें तो उसका सूरा नेम भी लिखे, सूरे का नाम की कौन सा सूरा है, बस सूरे का नाम लिखे और आया नंबर कौन सी है वो आया नंबर भी लिखिए। ओके, तो ये रहा आपका होमवर्क आज का।
الحمدللہ آج کا ہمارا پورشن کمپلیٹ ہو گیا ہے. زادتکم اللہ علما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکہ عطا کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.